भी मित्रों तो वेलियो की हाल चाल ने ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि सारे ठीक होंगे। तो असी अज सुबह सुबह उठ के वाड़े दे विच ते वाड़े दे विच आंदियां जेड़ा ना पसीना इन्नी गर्मी है, ह्यूमिडिटी जी ना बहुत ज़्यादा है अज। तो टैंपरेचर कोई नहीं एडा, मगर हवा बिल्कुल रुकी हुई है। हब्बस जोड़ा ना इंतहा था, पर रात भी इंज की गुजरी है, मगर जोड़ा दिन भी चढ़िया तो वह भी कहता हब्बस। तो सब तो पहले जो अज नुकसान आया, नमाज नहीं पढ़ी, तो वह दुख बड़ा वड्डा है। सुबह की नमाज नहीं पढ़ होंगी बाज पा। तो बाकी जोड़ा ना इंशाल्लाह अज तुहानूं दसदे हां बकरियां जिहड़ियां बमार उन्हां दे बारे च भी। जिहड़ियां बकरियां बाहर बैठियां रहिंदियां वा धुप्प दे विच, छां भी हुंदी उन्हां कोल, मगर धुप्प जाके बहिंदियां, उन्हां दा की सीन हुंदा वो सारा अज तुहानूं डिटेल दे नाल दस्सांगे। अगे जाके तुहानूं हुण सारा डिटेल दे नाल दस। साडी बकरियां जिहड़ियां ना गब्बण ते धुप्प दे विच ठीक ठाक गर्मी है अज। तो क्योंकि बारिश हुई है उस तो बाद हब्बस जेह्ड़ा ना बहुत ज़्यादा हो गया। ह्यूमिडिटी जी ना 68-70। तो बकरियां साड़ियां किड्डे सुकून दे नाल गर्मी इंजॉय कर रही हैं बाहर बह के। उत्तों एक है प्रैगनेंट ने, तो सुकून दे नाल बह जांदियां कि हिलदियां भी नहीं हुण। गोट फार्मिंग दे विच जानवर अगर बैठा होवे ना तुहाडे उहनूं छेड़ो ना, सुकून दे नाल उहनूं रैस्ट करन दो। धुप्प दे विच बैठा, छां दे विच बैठा है। क्योंकि अगर तुसीं जानवर नूं फ्री चॉइस दित्ती ना जगह दी कि वो छां दे विच बैठे या धुप्प दे विच बैठे, उहदे विच एड्डा कोई मसला मसाइल पैदा नहीं हुंदा कि जानवर धुप्प दे विच बैठा क्यों बैठा है। वो जानवर की फितरतन आदत होंदी है कि उन्हें जिसले उहदा दिल कीता वो गर्मी च बह गया, जिसले दिल कीता वो छां दे विच बह गया। ये जानवर दे बाडी ते मुनसिर करदा है कि ओहदी बाडी की चाह रही है। उन्होंने गर्मी चाहिए है या फिर उन्होंने एक छाँव वाला एरिया चाहिए, सायादार एरिया चाहिए। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां गोट फार्मिंग दे विच बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े ना सवाल करते कि साडी बकरियां ना वो धुप्प दे विच बैठियां रहिंदियां वा, क्यों बहिंदियां वा। उस तो बाद जिसले असीं कहंदे ना कि असीं फ्री चॉइस दित्ती है, शैड के थल्ले भी जगह वा, ओपन एरिया भी है ना को, उस टाइम जिहड़ा ना असीं उन्हां नूं कहंदे कि ये जानवर की फितरतन आदत आ कि वह जिथे दिल करे उत्थे बह जाए। वो कोई एरिया जो है वा वो कोई फ्री चॉइस आ कि वो जिहड़े मर्जी एरिया ते जाके बह जाए। इस बकरी नूं लगे कल दे मोशन, कल शाम दे, तो ये सारा जो मसला मसाइल बन रहे हैं साढ़े ना, काफ़ी ज़्यादा जो ना मोशन आ रहे हैं। तकरीबन एक इस खाने एक 2 नंबर खाने एक 3 नंबर खाने के 3 नंबर खाने वाली बकरी जी ना वो तो रिकवर हो चुकी है। तो 2 नंबर खाने वाली बकरी भी सामने खड़ी है, यह खड़ी है बकरी, यह भी रिकवर हो चुकी है। हुण इनू कल शाम नूं सानूं पता लगा कि कल शामी इनू मोशन लगे ने, कल शामी ट्रीटमेंट किया सीगा। तो हुण जिहड़ा ना इहदा दोबारा असीं ट्रीटमेंट करांगे। अबू बकर पा रहा वा लूसन, और जिवें फारग हुंदा फिर इहदा नाल ही असीं ट्रीटमेंट शुरू कर दांगे, ताकि बकरी भी गब्बण ताकि जल्द तो जल्द रिकवर हो अपनी इम्यूनिटी बहाल करे। क्योंकि अगर जानवर नूं ज़्यादा देर मोशन लगे रहणगे तो उसकी इम्यूनिटी जिहड़ी ना वो डाउन होंदी रहेगी। इम्यूनिटी डाउन होगी तो वो जानवर का बच्चे सिट्टण का भी खदशा होंदा, यानी कि अबार्ट करन का भी खदशा रहिंदा उहदे विच। ते बकरियां नूं जिहड़ा मसला भी बनदा उन्हें जल्दी तो जल्दी रिकवर करने की कोशिश करो। इन्हां बच्चों नूं लूसन पै गया वा, मगर एक बकरी जिहड़ी सब तो इधर खड़ी है ना, ये वाली, इन्हें रौला पाना लिया कि नहीं देगा, क्योंकि ये जी परली खुली है ना वंडे वाली, वो अज खाली है। इन्हों पहले असी खुराक जी ने 10 बकरियां ने, पट्ठा ने हले 4-4 महीने दियाँ। तो इन्हों असी ना 5 किलो सुबह वंडा पाते थे, 5 किलो शाम में। मगर जोड़ा ना वो इन्हों को फिनिश नहीं होंदा सी, सारा दिन देखना असी दोपहर में 1-2 बजे भी इन्हों को खत्म नहीं होंदा सीगा, ते दूसरे टाइम का शुरू हो जाता सीगा। मगर इन्हों का वंडा जोड़ा ना पिया रहना होंदा सी। फिर असी ना परसों इन्हों का वंडा घटा के 3-3 किलो करता। हुण जोड़ा ना ये इन्होंने ख़त्म कर दिता है, तो हुण फिर इन्हों का टाइम हो गया वंडे का। तो वंडे नूं सारियां बोलदियां पईयां, लूसन पिया, लूसन 5 बकरियां ना जिहड़ियां 6 ये लूसन खा रही, 4 ने रौला पाया है वंडे नूं का भी टाइम हो गया। तो बकरियां वंडे नूं किवें पैंदियां। अबू बकर इन्हां दा वंडा वधा दो, ठीक है। पट्ठा हुण ना ग्रोथ दे विच आ, इन्हां नूं किहड़ा पाया वंडा रेगूलर। इन्हां दा वंडा भी ना जिहड़ा सुपर कर दो या ऑर्गैनिक वंडे ते इन्हां नूं आहिस्ता आहिस्ता ना शिफ्ट करो। थोड़ा ना मिक्स कर लिया, दूसरा सुपर और दूसरा रेगूलर, थोड़ा या ऑर्गैनिक विच मिक्स करके ना वो पाना शुरू कर दो। 2-4 दिनों के ना इनू शिफ्ट कर दो ऑर्गैनिक के सारे। बकरी जी साड़ी कमज़ोर हो रही सी शेरी, उन्होंने सूगा प्रो पिलाई जा रही है फिलहाल।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਲਫਾ ਕਾਲ ਡੀ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੀਸੀ ਪਿਲਾਓ ਅੱਜ, 10 ਸੀਸੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਦਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਰ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਰ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ 20 ਸੀਸੀ ਭਰ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ 4 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਥਣ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਥਣ ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਈ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਲ ਆਖਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਪੜਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਪੜਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਲੋਕਸ ਪਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਇਰੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਲਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕੋਰ ਐਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਲੋਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਗੋਟਲੈਂਡ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਟਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚੋ, ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਫੈਜ਼ੂ ਇਹ ਕਾਕਾ ਨਾਮ ਪੱਕ ਜਾਣਾ, ਫੀਜੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਜੂ। ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਾ, ਫੀਜੂ ਗਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਏਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਏਸੀ ਲਾ ਭਾਈ, ਏਸੀ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਨੀਗਾ ਕੋਈ। ਬਸ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ। ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੱਖੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਆਵੋ ਯਾਰ, 4 ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਆਵੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 4 ਹੀ ਕਬਾਬ ਲੈ ਆਵੋ। ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ। ਆ ਦੇਖਿਆ
ਇਹ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਸਾਰਾ। ਕਰੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਲਾਂਦਾ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਕੋਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਰੀਮ ਲਾਂਦਾ ਜੇ। ਲਾਈ ਹੀ ਕੋਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਕੋਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਜੀ ਚਟਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਚਟਣੀ ਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਜੇ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਪੜੋ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਾਰਮ ਤੇ ਏਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂ ਕਰ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਏਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਦਾਣਾ ਸਿਖਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਕਸ਼ ਗੋਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੇਗਮ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਏ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਵੇ, ਉਹ ਚੰਨ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਜੀ? ਐਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਿਆ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਪੜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਐਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਸਮ ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਹਾਈਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਆ। ਰੋਜ਼ ਨਹਾਈਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਲਾ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਲਾ। ਅੱਜ ਜ਼ੈਨ ਇਹ ਕੋਲ ਵਾਟ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਾਬਣ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਕ ਚ ਵੜਿਆ, ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ।